Hello everyone, welcome to Akayas Academy. Myself Vilas Rathod. So today we are going to discuss the fourth lecture of the economy. So in my previous three lectures, we have discussed the entire pattern of the exam, entire syllabus of the exam, and how many questions are coming from the economy, and which all chapters you have to study from the economy. So those things already we have studied in my earlier lectures. Okay, so in this lecture, so we are continuing the third lecture. So that is, we were discussing about the national income, so GDP, GNP, and the relationship between the GDP and GNP, and the net factor income from abroad. Okay, personal income, per capita income. So all those things already we have discussed. So in this lecture, we are see already we have completed that. Four factors of production, you know very well: land, labor, capital, and entrepreneur. So these are the four important four factors of production. And already we have discussed the national income, and the different methods to calculate national income. And we discuss the actual meaning of GDP, actual meaning of that NDP, GNP, NNP, and the relationship between these four. So already we have discussed in the third lecture. And in third lecture, we also covered the personal income and the disposal income. So, and again, this also we have covered in the third lecture. So in this lecture, in this fourth lecture, this point is remaining, and this is most important point. So that is different prices in the Indian economy, or you take any economy. So the prices are very very important. The prices like basic prices, okay, basic prices, and constant prices, and you sometime you heard that factor cost, okay, and real GDP, nominal GDP. So these are very very important. And again, the UPSC and most of the state PCS exam, they ask the question on the topic called GDP deflator. Okay, so these things we are going to discuss in this lecture. Okay, so without wasting time, we'll start the discussion. See here, so in the earlier lecture, so we have discussed these things, everything. So the different methods of national income: the first method was product method, and then second was income method, and third was the expenditure method. So these are the three important methods to calculate the national income. And then we discuss the gross, sorry, we discuss the gross domestic product. So we discuss the gross domestic product. So gross domestic product, the GDP and GNP, the only difference is this term D and this term N. So D means it's domestic. Domestic means within the domestic territory of the country, and if it is N means it is by the national. So it should be means here we are considering the national, means Indian citizen, and here we are considering the Indian territory. So in this territory, whosoever can be produced. So he may be the normal Indian citizen, or he may be a non-Indian citizen. Non-Indian citizen means he or she may be the foreigner. So if the product is manufactured within the domestic territory of the country, then it is a part of GDP. If any product manufactured in the domestic territory or outside the domestic territory, but it should be by the Indian national, then it should be the part of gross national product, GNP. So these things already we have discussed. Okay, and we also discuss that gross national product. Okay, so gross national product, and GVA at basic prices, and GDP we are calculating at constant market prices, and GNP we are calculating at current market prices. So these things already we have covered. So then we also covered the net factor income from the abroad. Okay, so what is the domestic factor income? So these things, and again remittances, factor income. So these things already we have covered. If you don't know, then please watch the video number 3. So you will be knowing each and everything about all these terms, and these terms are very very important because most of the time the questions are repeatedly asked on these terms. Okay, so then we discuss about the relationship between the GNP and
GNP and GDP, and this is very very important because UPSC asked the questions in prelims two times on this relationship. So because most of the time the students will think that GNP will be always more than GDP, but that is wrong concept. That is the wrong thing, because see, GDP can be equal to GNP, GDP can be more than GNP, and GDP can be less than GNP. Okay, so this is the accurate relationship between GNP and GDP. And so already we have demonstrated, or we have already proved these things. So in my third lecture. Okay, so the next point will be, just 1 minute. Okay, so then we discuss the personal income. Personal income means it is the total, that is the national income minus the undistributed corporate profits plus corporate taxes plus social security contribution like PF, those things. Okay, so and so we are subtracting this thing from the national income, and we are adding the transfer of payments. Transfer of payment means it can be the old age pension, so it can be the scholarship, anything. So those things we are calling the transfer payments. And again, that remittances, the remittance which is coming from the foreign, that's also part of our transfer payments. Okay, so this formula is very very important. Personal income is equal to national income minus undistributed corporate profits plus corporate taxes plus social security contributions. So these three factors we have to subtract, then we have to add transfer payments. Okay, so this gives the personal income. So next point, the disposal income. So disposal income means, so it is the personal income minus taxes, whatever direct taxes we are paying. Okay, so that indirect taxes, whatever taxes we are paying, so here we are subtracting from the personal income, so it gives disposal income. So the total income minus taxes, if your total income is 10,000, and if you are paying the taxes 2,000, so whatever money is left with you, that is 8,000 rupees. So this 8,000 rupees is known as your disposal income. This is your disposal income. Okay, so this thing also we have covered. So next point here, per capita income. So per capita income means the total national income divided by the total population of the country. If suppose the national income of a country is around $3 trillion, and the population of the country is around 130 crore, 30 crore. So whatever amount is coming here, that amount we are calling the per capita income. Okay, so per capita income. And recently India's per capita income is increased. Okay, per capita income is increased, that is most important. And again we have discussed that based on the per capita income, the countries are classified into four groups. The first group will be low income countries or the low income economies. And that low income economies we are classifying based on the per capita income. If the per capita income of that particular country is less than $1,026 or equal to $1,026, such countries were categorized, we are keeping in the group of low income economies. And second one is lower middle income countries having the per capita income in between 1,026 to $3,995. Okay, so if the country having the per capita income between this range, then such country we are keeping in the group of lower middle income. Then third one is upper middle income. If the country having the per capita income more than $3,996 and less than $12,375, then we are, so it is not a percentage, it is dollar, it should be dollar. Okay, so dollar, then such country we are keeping in the group of upper middle income. And if the if the country having the income more than, what term I'm using here, so per capita income. Okay, so per capita income, if more than 12,375, then such country we are keeping in the group of high income countries. Okay, high income countries. So India having, what is the per capita income of India? So the per capita income of India is $20. So this is $20, and this $20 comes in here.
Okay, here in between 1026 to 3995. Therefore, India having the status of lower middle income. Okay, lower middle income. And this classification is done by World Bank. This classification done by World Bank based on the per capita income. Okay, so this is very very important. India placed into ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್, 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋ ಇನ್ಕಮ್, ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಬರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? $20 $2020 ನಮ್ದು ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ GDP ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ GDP ಬೇರೆ. ಸೊ GDP ಬೇರೆ, GDP ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. GDP ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ GDP. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ 2020 ಮತ್ತೆ 2019 ಮತ್ತೆ 2018 ಈ 3 ವರ್ಷದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ 2020ಯಲ್ಲಿ 2019ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ 2019ರಲ್ಲಿ 2018 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. GDP ಅಂದ್ರೇನು? ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದರ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ the total final products plus services provided is known as GDP. ಬಟ್ GDP ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ, ದಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ 2019 ಮತ್ತು 20 ಇನ್ 2019-20 the GDP growth rate of India is 4.2%. ಸೊ 4.2%. ಅಂಡ್ ಈ 4.2% ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ 4-5 ಇಯರ್ಸ್ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ 2019ರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಕನಾಮಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಎಕನಾಮಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಡೌನ್, ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಯಾಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಕನಾಮಿ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕರೋನಾ. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕರೋನಾ ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಎಕನಾಮಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕರೋನಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿತ್ ಆನ್ಸರ್, ಹಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕನಾಮಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಾರಣಗಳಿದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಸ್ತು, ಆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ನೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ನೋ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ದು ಇನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ವಯಸ್ಸಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿತೀರಾ, ದಪ್ಪು ಹೈಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿನೂ ಕೂಡ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, 3 ಸೆಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಇದು ನಮ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವಾಗ? 2019 ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ 2019 ಜನವರಿಯಿಂದ 2019 ಜನವರಿ ಟು 2019 ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ ಈ ಡಾಟಾ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ ದೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 12 years the average growth rate of India is 4.2% and this is the slowest one. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ 4-5 years ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ,
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ GDP ಯಾರು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ CSO, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದು GDP ಮತ್ತೆ GDP ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಜಿಡಿಪಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದು 4.2% ಇದೆ. ಅದೇ ನಾಮಿನಲ್ GDP ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 7.2% ಇದೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾಮಿನಲ್ GDP ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ 7.2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ GDP ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ 4.2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಂದಿನ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದಿನ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಇವ್ರು ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನಲ್ಲ, ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ 4.2, ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು 7.2. ಆ ನಾಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ GDP ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾಮಿನಲ್ GDP ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ನಮ್ ನಾಮಿನಲ್ GDP ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ GDP ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದೆ, ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣಂತೆ ಇವಾಗ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ, ಏನಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ GDP ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದು 4.2%. ಯಾವಾಗ, ಇನ್ 2019 ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ನಾಮಿನಲ್ GDP ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದು 7.2% ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, GDP ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ CSO, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, GDP ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಇವರೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, CSO, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಡಾಟಾ ನೋಡಿ, ಈ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಈ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. 2012ರಿಂದ ಸೊ 2020ವರೆಗೂ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 8 ಇಯರ್ಸ್. 2012ರಲ್ಲಿ ಅದು 5.5% ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದು ರಿಯಲ್ GDP ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ಇದು ರಿಯಲ್ GDP ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು, ನಾಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯಲ್ GDP ಗ್ರೋತ್ ರೇಟು 5.5% ಇತ್ತು. ಅದು 13ರಲ್ಲಿ 6.4% ಆಯಿತು. 2014ರಲ್ಲಿ 7.4 ಆಯಿತು. 2015ರಲ್ಲಿ 8 ಆಯಿತು. 16ದಲ್ಲಿ ಅದು 8.3% ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 2012ರಿಂದ 2016ವರೆಗೆ GDP ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ನಮ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೇನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಡಿಕೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ GDP ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, GDP ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಆ ತರ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ, 2012ರಿಂದ 2016ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಮತ್ತೆ 17 ಮತ್ತೆ 18 ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದು, ಅಥವಾ ಇರುವಂತ ಸೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಕೋತ ಹೋಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಕೋತ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇದು 19ವರೆಗೂ. ಆದ್ರೆ 2020ಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾ GDP ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ 5% to 10% ಈ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗಂತೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ 5% ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೊರೋನಾ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತೂ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಡಾಟಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದಾವೆ ನಮ್ದು ಎಕನಾಮಿದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಈ 3 ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇದಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇಯರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಯಾವುದು, ಏಪ್ರಿಲ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್
ಈಚ್ ಇಯರ್ ಟು 31st ಮಾರ್ಚ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಇವಾಗ 2020 ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 2020 ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗುದು ಯಾವಾಗ? 2021 ಮಾರ್ಚ್ 31st ಗೆ ನಮ್ದು ಈ ಕರೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್. ಅದೇ ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ 31st. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇದಾವೆ. ಈ 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಲ್ಲ 30, 60, 90 ಆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಗ್ರೋತ್? 3% ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್, ಇದು ಯಾವುದು? 1 ಮಿನಿಟ್. ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? 3.5% ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 3.6 ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 31st ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 5.9% ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 3% ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. -0.6 ಹೋಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ -0.8, ಮತ್ತೆ -1.4. ಇದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೇನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಮ್ದು ಡೆಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಟ್ರಕ್ದು. ಆ ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಟ್ರಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್. ಹಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್. ಆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 5.2% ಇದು 2.6 ಆಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ದಾಗ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನು ಮೈನಸ್ ದಾಗೆ ಇದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟು 4.2% ಆಗಿರೋದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? 2019ರಲ್ಲಿ. ಅದೇ 18 ತಗೊಂಡ್ರೆ 6.1% ಇದ್ದದ್ದು, ಅದು ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 2% ನೋಡಿ, 2% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. 2% ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಇಮೇಜ್ ಅದು. ಆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅದರ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟು. ಈ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ನಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆ 2% GDP ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಾರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂಥರ ಅದು ನಗಚಟಿಕೆ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್, ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಒಂದು GDP ಆಗ್ಲಿ, ಆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2% ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆ ಬೆಳ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಯಾವಾಗಂತೂ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಿಯಲ್ GDP ಅಂಡ್ ನಾಮಿನಲ್ GDP, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, GDP ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವಾಗ 1 by 1 ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅಂಡ್ ದೋಸ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್. ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲೀಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟತ್ತೆ, ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಂದಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಲೋನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಷಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಲೋನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಷಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಲೋನಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ತಂದಿರುವಂತ ಮಷಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ತಂದಿರುವಂತ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ ತಂದಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆ ಲೋನಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲೀಕ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು, ಆದಾಯ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವನು ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರನ್ ದ ಶೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು 4 ಅಂದ್ರೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ 4 ಮೇಲೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಒಂದು ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆ, ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಪೆನ್, ಆ ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಈ 10 ರೂಪೀಸ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ 10 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಈ 10 ರೂಪೀಸ್ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ 10 ರೂಪೀಸ್ ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಲೇಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ರೆಂಟ್ 2 ರೂಪೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಂಟ್ 2 ರೂಪೀಸ್, ಮತ್ತೆ 2 ರೂಪೀಸು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತೆ 2 ರೂಪೀಸು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, 2 ರೂಪೀಸು ಅಥವಾ 1 ರೂಪೀಸ್ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಇದು ಟೋಟಲ್ 7 ರೂಪೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 2 + 2 + 2 7 ರೂಪೀಸ್. ದಿಸ್ 7 rupees is known as factor cost. This 7 rupees is known as factor cost. At factor cost because this 7 rupees is decided by these 4 factors: land, labor, capital and entrepreneur. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇದು 7 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೆನ್ 7 ರೂಪೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ 7 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆಗದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿನೂ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಮುಂಚೆ 7 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದವರು 2 ರೂಪೀಸು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಮೈನಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 1 ರೂಪೀಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 1 ರೂಪೀಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 7 + 2 9, 9 - 1 8. So this 8 rupees is known as basic prices. Okay, is known as basic prices. So basic prices ಅಂದ್ರೆ ಏನು, so basic prices is equal to factor cost plus production taxes minus subsidy. So taxes add ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಸಬ್ಸಿಡಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು LPG ತಗೊಳ್ಳಿ, LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನಾ, ಆ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನಾ ಅಂಡರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, TC. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಬಿಜಾಪುರಿಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಬಿಜಾಪುರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 8 rupees. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ is 8 rupees plus 2 rupees as a product tax minus 1 rupees as a subsidy plus transportation is 1 rupees. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, 8 plus 2 10, 10 minus 1 9, 9 plus 1 10. ಸೊ ಈ 10 rupees ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಪೆನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ, ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ವಾಚ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕುಕ್ಕರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೈಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಯಾರು, ಗ್ರಾಹಕರು. ಈ ಗ್ರಾಹಕರು ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜಸ್ಟ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೇಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರಾಪ್ರಿನರ್. ಈ 4 ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಗೊತ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇದು ಗೊತ್ತೈತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋತಾರೆ, ಈ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋತಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೋತಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ತಗೋತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ನಂಬರ್. ನಮಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎರರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೋತೀವಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬಹುದು, ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಥರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಇನ್ನು 4ನೇದು ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದೇ ನೀವು GDP ತಗೊಂಡ್ರೆ, GDP ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ GDP, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋತೀವಿ. GDP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, GDPಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ GVA ಅಂತ, GVA ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ GVA, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ GDP ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏನು, GDP calculating using the market price, national income we are calculating using the factor cost. So we are calculating the GVA gross value added by using ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, ಈಗ ಈ ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆ ನಾವು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಅದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 7 rupees. ಅದರ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ 8 rupees. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 10 rupees. ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 10 ಪೆನ್ಸ್ ಇದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲ್ 10 ಪೆನ್ಸ್ ಇದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ GDP ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, GDP is equal to 10 ಪೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 rupees ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, 100 rupees ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ GDP is 100 rupees. ಅದೇ GVA ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್. ಸೊ 10 ಪೆನ್ಸ್, ಪೆನ್ ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ, 10 ಪೆನ್ಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ನಾವು, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 8 rupees. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, 80 rupees. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, 10 ಪೆನ್ಸ್
ಪೆನ್ ಸೇಮೇ ಅದಾವೆ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು 7 rupees. ಸೊ 10 into 7 70 rupees ನೋಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡು, ಅದೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿನೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೇನ್ಸ್ ಲಿನೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾಕೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಮತ್ತೆ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ 2015 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 2015 ಇಲ್ಲಿ 2020. ಇವಾಗ 2015ರಲ್ಲಿ ಈ ಟೋಟಲ್ ಪೆನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ, ಪೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ, 10 ಪೆನ್ ಇದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಪೆನ್ಸ್ 10, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರೈಸು ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್, 1 ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಆ ವರ್ಷ 2015ರಲ್ಲಿ? ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 into 5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 rupees ಆಯ್ತು, 50 rupees. ಅದೇ 2020ಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ 10, ಅದೇ ಪ್ರೈಸು ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ, ಜಸ್ಟ್ 1 minute. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 ಪೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 10 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 into 10, ಅಗೇನ್ ಇದು 100 rupees ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ 100 rupees ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ 50 rupees ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಇದು ರೂಪಿ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇದು 10 ಪೆನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ 10. ಇಲ್ಲಿನ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 10 ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವಿದಿನ್ ಅ ಇಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. 2015ರಲ್ಲಿ 10 ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, 2020ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 10 ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 2015 2020, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಣದುಬ್ಬರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಜಸ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದಷ್ಟೇ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಟೆರಿಟರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ 10 ಆಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ಪಾದನೆ 12 ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅಥವಾ 10 ಇದ್ದದ್ದು 15 ಆಗಿದ್ರೆ ಪೆನ್ಸು ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ, 10 ಪೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇದು ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೈಸಸ್. ಆ ಪ್ರೈಸಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಬಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಿಂದ ಅದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ
ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಈ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಸ್ ಇಯರ್, ಸೊ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ 2011 ಮತ್ತೆ 12. ಇದು 11 ಮತ್ತೆ 12 ಇದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು 2015 ಆದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, 20 ಆದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅದು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಈ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೆನ್ನಿಂದು ಅದು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 4 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2015 10 ಇದಾವೆ. ಅದೇ ವರ್ಷ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 10 into 5 50 ರೂಪೀಸ್. ಈ 50 ರೂಪೀಸ್ ಏನಿದು, ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ನಾಮಿನಲ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ಇದು ನಾಮಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ದಲ್ಲಿ 2015 ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ 10. ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿದೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, 4 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. 4 ರೂಪೀಸ್ 10 into 4 40 rupees, and this 40 rupees is known as real GDP. Real GDP or constant GDP. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ನೀವು 2020 ನೋಡಿ, ಈ 2020 10 pence plus 10 rupees, so 100. So this 100 rupees is the nominal GDP. This is the nominal GDP. ಈಗ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ 2020 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ, ಈ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು 10. ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಯಾವ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ 2011 12 ಈ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ 10 into 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 40. 10 into 4 is 40. This is 40 rupees is the real GDP of 2020, and 100 rupees is the nominal GDP of year 2020. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ 50 rupees is the nominal GDP of year 2015. ಅದೇ 40 rupees is the real GDP of 2015. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ is equal to final minus initial divided by initial. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್. ಈಗ ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫೈನಲ್ ನೀವು ಇದು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ಸೊ 40 ಮೈನಸ್ ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಾರಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ 40, ಫೈನಲ್ 40 ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 40 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ 40. ಸೊ 40 ಮೈನಸ್ 40 0, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 40 equal to 0. 0 by something 0. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ 0. ಯಾಕೆ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ 0? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 10 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ 10 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ 2015 ಇದು 2011 12 ನಮ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಇದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 4 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 2020 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು 15, ಇದು 2020. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ 10 ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ 1 ಪೆನ್ನಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು 5 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 50 ರೂಪೀಸ್. ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇಸ್ 40. ಅದೇ 10 ಪೆನ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿ 2015ರಲ್ಲಿ 12 ಪೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 12 ಪೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 10 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 12 into 10 120 ರೂಪೀಸ್. ಅದೇ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಸೊ 12 into 4, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ. ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 4. ಸೊ 12 into 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 48. 12 4 48. ಸೊ 48 ರೂಪೀಸ್. ದಿಸ್ 48 ರೂಪೀಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ಈ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್,
ಸೊ ಫೈನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 48 ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 40 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 40 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 48 ಮೈನಸ್ 40 ಅಂದ್ರೆ 8 ಆಯಿತು. 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 40, ಸೊ 8 1 8 5 1/5 ಅಂದ್ರೆ 20%. ಓಕೆ, ಸೊ 20% ಇಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 20% ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ನಾವು ಏನೇ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ತೆಗಿತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ಇದು ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಮೇಲೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ 5 ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಕಾರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಆ 5 ಕಾರ್ಸ್ದು 10 ರೂಪೀಸ್, ಇದು ಸಾರಿ 10 ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಈ 10 ರೂಪೀಸ್ದಾಗ ಅದು ಚಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 25 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ಅದೇ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಏನಾದ್ರೂ 6 ಲ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ 6 × 5 30 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಜಿ ಡಿ ಪಿ 30 ಅನ್ನಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ 30 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಈ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಹಣದುಬ್ಬರ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇಂದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನ ತೆಗೆದು ಏನ್ ನಾವು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರೈಸಸ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ನಾವು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಅದೇ ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, 2015 ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 11 ಮತ್ತೆ 12 ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2020 ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 4 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರೈಸು 10 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರೈಸು 5 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ current price for the year 2020. This is the current price for the year 2015, and this 4 is the constant price for year 2020 as well as for the year 2015. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿಫ್ಲೇಟರ್. ಈ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕರೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡುವುದು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, 2011-12 ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ತೆಗೆಯುವಂತ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅದು, ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಕರೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು 10 ಪೆನ್ಸು ಇಂಟು 5 ರೂಪೀಸ್ ಆದ್ರೆ 50 ರೂಪೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 15. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ 10 ಪೆನ್ಸು ಪ್ಲಸ್ 10 ರೂಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪೀಸ್. ದಿಸ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2020. ಅದೇ 2020 ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು, 10 × 40, 10 × 4 ಅದು 40 ರೂಪೀಸ್. ದಿಸ್ 40 ರೂಪೀಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇಸ್ 100 ರೂಪೀಸ್, ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇಸ್ 40. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 40 1 40, 40 2 80, and remaining 2.5. ಸೊ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 2.5 ಆಯ್ತು. ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ 2.5 ಆಯ್ತು. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಈಗ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತ. ಸೊ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ, ಆ ಎಕನಾಮಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಏನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿಫ್ಲೇಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿನೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿನೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ 4 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್ ದಲ್ಲಿ 4 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 2020 ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೈಸಸ್ 4 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 10 × 4 40 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿನೂ 40 ಆಯ್ತು, ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿನೂ 40 ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 40 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 40 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರೈಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ. ಅದೇ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದು ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ. ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಷದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ, ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ 1ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ಏನಾದ್ರೂ 1ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಈ ಪ್ರೈಸ್ 4 ಇದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಡೀರಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 2015 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 2011 ಮತ್ತು 12 ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ KS ಅಲ್ಲಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಗೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಷ ಯಾವ್ದು ತಗೋತೀವಿ 2011 ಮತ್ತು 12 ಇದು ನಮ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಈ 2020. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 10 ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ 10. 1 ಮಿನಿಟ್ ತಡೀರಿ. So in first case pens are 10, prices is 5. ಈ prices 5 ಆದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಮತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 50 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ 4 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸು 10 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸು 5 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 40 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 10 ಇಂಟು 4 ರಿಯಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಯಲ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಷ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಇದಕ್ಕಾಯ್ತು. ಈಗ 2020 ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ 10 ಇದೆ, ಪ್ರೈಸಸ್ 10 rupees ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ 100 rupees and ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 10 ಇಂಟು 4 40 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1. ಇದು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ 50, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ 40. ಸೊ 0 4 1s 4, 1 ಉಳಿತು, 4 2 ಸಮಥಿಂಗ್ 1.22 ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ 1ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ ಪ್ರೈಸಸ್. ಮುಂಚೆ 4 rupees ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿರೋದು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ಇಸ್ 1ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅದೇ ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಅದೇ 2015ರಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 10 ಇದಾವೆ, ಪ್ರೈಸಸ್ 3 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ 30 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ 40 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 4 rupees 10 pence 40 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ನೋಡಿ, ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ 30, ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ 40, 0 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಯ್ತು, 30 ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 0. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 328 4 7s 28 ಅಲ್ಲ, 7 4s 28 ಅರೌಂಡ್ 5. ಓಕೆ, 0.75 ಇದು 1ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. 1ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಪ್ರೈಸ್ 4 rupees ಇತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್ ದಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಗಿಂತ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ಏನಾದ್ರೂ 1ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿನೂ 4 rupees ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4 rupees ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 2015 ಕೂಡ 4 rupees ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿನೂ 40 ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿನೂ 40 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಮಿನಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ, KS ಆಗಲಿ IAS ಆಗಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ.
ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಜಿಡಿಪಿ ನೋಡಿ. ಗ್ರೀನ್ ಜಿಡಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಡಿಪಿ ಹೆಸರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ದು ಪರ್ಯಾವರಣ. ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಲೈಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನೀವು ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ನೀವು ಏನೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಆ ಪರ್ಯಾವರಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಜಿಡಿಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ನೆಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡುವುದು, ಟ್ರೀಗಳನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡುವುದು, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಜಿಡಿಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುದು. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಅಂದ್ರೇನು, ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿ, ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಟ್ರೀಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಟ್ರೀ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಒಂದ್ 4 ಟ್ರೀ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದ್ 8 ಟ್ರೀ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. So that is the green GDP. Okay, so green GDP is the term used for expressing the GDP after adjusting for the environment degradation. ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಏನಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಸ್, ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಜಿಡಿಪಿ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೇನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಜಿಡಿಪಿ ಅಂದ್ರೇನು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪರ್ಯಾವರಣಕ್ಕೆ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೀನ್ ಜಿಡಿಪಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಂತ. ಆನ್ಸರ್ ಭೂತಾನ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಭೂತಾನ್. ಅಂಡ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಫಸ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಭೂತಾನ್, ಜಿಗ್ಮೆ ಸಿಂಗಿ ವಾಂಗ್ಚುಕ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೆಸರು, ವಾಂಗ್ಚುಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿಗ್ಮೆ ಸಿಂಗಿ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1970 ಅವರು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು? ಆನ್ಸರ್ ಭೂತಾನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಜಿಗ್ಮೆ ಸಿಂಗಿ ವಾಂಗ್ಚುಕ್. ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ 1970 ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಮೇನ್ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಎಕನಾಮಿಕಲ್, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್, ಈ 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್, ಆರ್ಥಿಕ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್, ಪರಿಸರ, ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಚರಲ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು? ಭೂತಾನ್ದವರು. ಅವ್ರು ಯಾರು? ಯಾರು ಓಕೆ, ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದು 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಅದು 4 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಗ್ರಾಸ್, 1 ಮಿನಿಟ್, ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಎಕನಾಮಿಕಲ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಕಲ್ಚರಲ್. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 9 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೊಮೇನ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾಗಳು ಬರ್ತವೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕ್, ಹೆಲ್ತ್, ಆರೋಗ್ಯ, ಟೈಮ್, education, cultural diversity and resilience, good governance and community vitality and ecological diversity and resilience, living standards. ಇವೆಲ್ಲ these are the 9 areas. ಈ 9 areas ಪ್ಲಸ್ ಅವು 4 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಅವು 4 ಘಟಕಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಇವು 9 ಏರಿಯಾಗಳು. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಇವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 4 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಮತ್ತೆ 9 ಡೊಮೇನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್,
ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ. ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು, ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆನ್ 20th of March 2020. 20th of March ಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 2020 ಈ ವರ್ಷ ಬಂತ ಮಾರ್ಚ್ 20 ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 20th of March ಗೆ ಅವರು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ 20 ಮಾರ್ಚ್ ನ ಅವ್ರು ಯಾವ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ? 5th ಜೂನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ 5th ಜೂನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 11th ಮೇ ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಡೇ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ 21st ಮಾರ್ಚ್ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 21st ಮಾರ್ಚ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 22nd ಮಾರ್ಚ್ ವಾಟರ್ ಡೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 16th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಓಝೋನ್ ಡೇ. ಓಕೆ, ಓಝೋನ್ ಡೇ. ಅಂಡ್ 22nd ಏಪ್ರಿಲ್ ಏನಂತ? ಅರ್ತ್ ಡೇ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೇಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಇಯರ್ 20th of March. ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ 2019 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 144 ನೋಡಿ. ಮುಂಚೆ 140 ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ 4 ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ 144. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಇದು ಯಾಕೆ? ಅದು ನಿಜ, ಅದು ಯಾಕೋ 144 ಇದೆ, ಇನ್ನು ಯಾಕೋ 180 ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇರುದೇ 188 ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ 188 ಅಮೌಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 188 ಇಂಡಿಯಾದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 144 ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ದುಃಖಿ ಜನ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಆನಂದ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರೇ ಕಷ್ಟ, ಬರೇ ದುಃಖ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದ್ ಬಯಸೋದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರ್ಯಾಂಕು? 144. ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಪಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ 66, ನಮ್ದು 144. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ 144 ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಗ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಪಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 66 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ನೋಡಿ, ನೇಪಾಲ್ ನೋಡಿ 92 ಇದೆ. ಸೊ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ 107 ಇದೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ 130 ಇದೆ, ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯಾ 144 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋರು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 20th ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 20th ಮಾರ್ಚ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 2019 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 144 ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗಿಂತ ಖುಷಿದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 144. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಇದು ಅಂತೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, HDI, ಈ HDI ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಉಲ್ ಹಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ಅಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಉಲ್ ಹಕ್, ಇವ್ರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? HDR ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ UNDP, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅವರು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು HDI ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ HDI ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ UNDP, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂಡ್ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಉಲ್ ಹಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1990. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1990 ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ HDR, ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು UNDP, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? HDI, ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ
ಜಪಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ 80 ಇಯರ್ಸ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ 80 ಇಯರ್ಸ್ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 80 ಇಯರ್ಸ್. ಅದೇ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸಮ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟೇ 75 to 80 ಇಯರ್ಸ್. ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದು? 65 ಇಯರ್ಸ್. ಎವರೇಜ್ ಏಜ್ 65 ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇಲ್, ಫಾರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅದು 69 ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀಯರು 4 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇವರು ಯಾವಾಗ ಬಿ ಚಿಂತೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೂ ಚಿಂತೆ, ಕೆಟ್ಟದಾದ್ರೂ ಚಿಂತೆ. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಂಗಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೂ ನಗ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದಾದ್ರೂ ನಗ್ತಾರೆ, ದುಃಖ ಆದ್ರೂ ನಗ್ತಾರೆ, ಖುಷಿ ಆದ್ರೂ ನಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 69 ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, HDI ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? UNDP, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಏನಂತ? HDI ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡತ್ತಂತ? ಆನ್ಸರ್ UNDP, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2019 ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 129 ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಓಕೆ, ಸೊ ಭಾರತ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 129 ಇದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 189 ಕಂಟ್ರೀಸ್. 189 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ 189ದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ರ್ಯಾಂಕ್ 129 ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಚಲೋ, ಯಾಕೋ 130 ಇತ್ತು 2018ರಲ್ಲಿ, 2019ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿ ಈಗ 129 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ 0.42 ಇದೆ. ಸೊ 0.42 ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ? ಆನ್ಸರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, UNDP. ಇನ್ನೊಂದು ಈ HDI ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ: ಜೆಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಜೆಂಡರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು UPSC ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ KPSC KS ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೂ ಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 61 ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ 61 ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕ. UPSC ನೋಡಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 1 ಅಥವಾ 2 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಯಾರು? ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಅದೇ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು? ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಇದು HDI ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 61 ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ 61 ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ನಿಮ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ 61 ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ 61 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಯಾಟ್ ಹೊಡಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ, ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ HDI. ಈ HDI ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ 2019 ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಟಾಪ್ 5 ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ನಾರ್ವೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಜರ್ಮನಿ, ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್. ಇವೇ ಇರ್ತಾವ ಟಾಪ್ ದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಜನ ತುಂಬಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜನ, ನಮ್ ತರ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ದುಃಖನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಸ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇವ್ರು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಕಸ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕಸದ ಗುಂಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ನೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಸಿಪ್ಪೆ ಒಗೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಗೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಂಗಳನ್ನ ತಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಒಗೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ. ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು?
ಆ ದೇಶದ ಪರಿಸರ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಮ್ದವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಮ್ದವರು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ. ಇರುವುದೇ 180 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 180 177 ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಟಾಪ್ 3 ದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಇರುವಂತ ಕಂಟ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜು. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನು. ಈ 177 ಈ 180 ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜ್ ಕಂಟ್ರಿ. 180 179 178 ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ರ್ಯಾಂಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದು. ಮತ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್. ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್? ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಸಾಮಾನು ಇಡುವಂತ ಗೋಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸಿಗತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಯಾರಲ್ಲಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿನ ಆ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ ಟಾಪ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ದು ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೈರಾರ್ಕಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಸೀನಿಯರ್, ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರು ಕೂಡ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅವರವರಲ್ಲೇ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು 177 178 ದಾಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಇಯರ್ ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಟಾಪ್ ಇದೆ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ ಕಂಟ್ರಿ ಅದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಗಲೀಜ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡಸ್ಟ್ ತಂದು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ನ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದ ಹೆವನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆವನ್ ಅಂತೂ ಕರೀತಾರೆ. ಹೆವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾತಾವರಣ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪರ್ಯಾವರಣ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೈಕ್ ಸಸ್ಯ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿದ್ದವರಾಗ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹನಿಮೂನಿಗೆ ಹೋಗುದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹನಿಮೂನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವೆದರ್, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ, ಆ ಪರಿಸರದ ಅಂದ ಚಂದವನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟಾಪ್ 5. ದೆನ್ ನೋಡಿ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ನೆವರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 71 ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 129 ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಈ ರೀತಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿರೋದು 2000ರಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2000. ಈ 2000 ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2000ದಿಂದ 2015, ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಜನರನ್ನ ಫ್ರೀ ದ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಈ ಬಡತನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬಡತನದಿಂದ ಜನರನ್ನ ಫ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಈ ಗೋಲ್ಗಳನ್ನ, ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿತ್ತು? ಫ್ರೀ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಬಡತನದಿಂದ ಜನರನ್ನ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಗೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾರು? ಎಂಟೈರ್ ಆಲ್ ದ 189 ನೇಷನ್ಸ್, 189 ಕಂಟ್ರೀಸ್ 2000ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾವರ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಗೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ ಇದ್ದು? 8 ಮಿಲಿನಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್. 8 ಗೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದು. ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿನಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ 8 ಮಿಲಿನಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ 18 ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. 18 ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್, 8 ಗೋಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 53 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ, ಅಂಡರ್ ದ ಮಿಲಿನಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅವಾಗೆ ಗೋಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 8 ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 18 ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 53. ಅವು ಯಾವ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂದೂ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಗೋಲ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ 8 ಗೋಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಂತ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಸಾಕು, 53 ಅಂತ. ಈ 18 ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಈ 8 ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೋಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 2000ದಿಂದ
2015 ಗೋಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ 2008 ಇದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಇಂಟರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಇರುವಂತ 8 ಗೋಲ್ಸ್ ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 8 ಗೋಲ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾರಿ 8 ಗೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದು 8 ಗೋಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ನ 21 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆ 18 ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2008 ಸೊ 21 ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆ 53 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದನ್ನ 60 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 60 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್, 21 ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು. ಇದು ಯಾವಾಗ ರಿವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2008. ಯಾರು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಂಟರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 2000 ಏನ್ ಗೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಏನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2008, ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಡೋಸ್ ದಿಸ್ ರಿವೈಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ನೋಡಿ, 8 ಗೋಲ್ಸ್, 18 ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ 53 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತ ಇಂಡಿಯಾ ಒಪ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಮಿಲಿನಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವು 8 ಗೋಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇವು 8 ಗೋಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಒಂದು, ಇರಾಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅಚೀವಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್, ಪ್ರಮೋಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಂಪವರ್ ವುಮೆನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ. ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ. ಎದರದು? ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ. ಆ ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ. ಓಕೆ, ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯನ, ಮಾತೃ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ ನಂಬರ್ 5. ದೆನ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ HIV ಅಂಡ್ ಏಡ್ಸ್. ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡುವುದು. ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಏಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 6. ಸೊ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 7. ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇದು 8. ಇವು 8 ಗೋಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ. ಸೊ ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ 8 ಗೋಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಈ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಮಿಲೆನಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇವು 8 ಅಂತ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇವಾಗ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1983 ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್. ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಚೇರ್ಮನ್? ಬ್ರೆಂಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಬ್ರೆಂಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇವರು ಯಾರು? ನಾರ್ವೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನಾರ್ವೆ PM. ಈ ನಾರ್ವೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈ ಕಮಿಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಪ್ರಿಸೈಡೆಡ್ ಆರ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1983. ಈ ಕಮಿಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, UNEP. ಸೊ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇವರು ಈ ಕಮಿಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್. ಈ ಕಮಿಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಮಿಷನ್ ಒಬ್ಬ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರನ್ನ ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಬ್ರೆಂಟ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ. ಬ್ರೆಂಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರಿದ್ರು? ಅವಾಗಿನ ನಾರ್ವೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಿ ಟುಕ್ 4 years, 4 ವರ್ಷ ತಗೋತಾರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇವರು 4 ವರ್ಷ ತಗೋತಾರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1987 ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ. ಅವರ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇವ್ರು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ, ಋಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳದ ಹಾಗೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅದು ಹೇಳುವುದು ಯಾವುದು? ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಈ ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಯಾರು ಕೊಟ್ರು?
ಬ್ರೆಂಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಷನ್. ಆ ಬ್ರೆಂಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇನು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್. ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು, 1983. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಆ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು, 1987 ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೆಸರೇನಿತ್ತು, ಅವರ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅವರ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ 3 4 ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಮಿಷನ್ ದವರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆನ್ಸರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇರಬಹುದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಂಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತೂ ಇರಬಹುದು. ಎರಡು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಲೇನಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ. ಮಿಲೇನಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, 2000 ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು, 2015. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದು, 8 ಗೋಲ್ಸ್, 18 ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ 53 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಇದು ಮಿಲೇನಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 2015ರಿಂದ, ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ, 2030. ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು 15ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಈ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಎಂಡ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಬಡತನವನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್. ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಗ್ರಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಾಹುತಗಳಾಗ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅರ್ತ್ ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪಿ ಇರಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಇಂಡಿಯಾದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 144 ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ 66 ಇದೆ ರ್ಯಾಂಕು. ನಮ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಾಂತಿ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಡಿಯಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಬಡಿಯಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ ನೇಬರ್, ನಮ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ನಮ್ದು ನೆರೆಹೊರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆ ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು JDS ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು BSPನೇ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ನೀವು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ, ರಿಲಿಜನ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಡಿದಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು, ನಾವ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಯರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಎಂದೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು 17 ಗೋಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 17 ಗೋಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, 169 ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮಿಲೇನಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, 8 ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ 18 ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್, 153 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದಾವೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, 17 ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ 169 ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. 169 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ 17 ಗೋಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇವು 8 ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ 2030. 2030ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವು ಯಾವ 17 ಗೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ 17 ಗೋಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವೆ 17 ಗೋಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ನೋ ಪಾವರ್ಟಿ, ಬಡತನ ಇರಬಾರ್ದು. 0 ಹಂಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಮುಕ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹಸಿವೆ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಯಾವುದು, ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ, ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯ, ಹಾಲಿನ ಭಾಗ್ಯ, ಏನೇನೋ ಚಿಕನ್ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗ್ಯ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಸಿವೆನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ. 0 ಹಂಗರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜನರಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ, ಅವ್ರು ಬಡವರಿರ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗುದು, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡುದು, ಒಂದ್ 2 egg ಕೊಡ್ತಾರೆ, 2 egg ತಿಂದು, ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡುದು. ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ.
ಓಕೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್. ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 8 ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇಮ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಬರ್ತ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಾವ್ ಅಂತೀವಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀ ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ, ಗಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು, ನೋ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಗಂಡಾಗ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಅದು 8 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೆ 8 ಗಂಟೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು, 10 ಗಂಟೆ ಇದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್. ವಾಟರ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದಾವೆ, ತುಂಬಾ ಡಿಸೀಸ್ ವಾಟರ್ ದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ 17 ಗೋಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇವು 17 ಗೋಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ರೀಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಪಾವರ್ಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಹಂಗರ್, ಥರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇವು 17 ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. 17th ಯಾವುದು? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ 15th ಯಾವುದು? ಲೈಫ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. 14th ಯಾವುದು? ಲೈಫ್ ಬ್ಲೋ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ 13. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈಸಸ್. ಈ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 61 ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ 61 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ನಿಮಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2 ಕ್ವಶನ್, ಅದು KS ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ IAS ಆಗ್ಲಿ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ PSI ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ PSI ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, PSI ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನ್ ರೆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೆಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನೀವೆಲ್ಲಾನೇ ಓದ್ಬೇಕು, 61 ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ರೆಡ್ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಗೇನ್ ಅದು ಕೂಡ RBI ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನರಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದು ಕೂಡ RBI. ಸೊ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು RBI ಇದಾವೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ರೆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ 2019 ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ 16th ರಿಪೋರ್ಟ್. ಅದು 16ನೇ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಸಲ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ KS ಅಲ್ಲಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು. ಅಥವಾ 2019 ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆನ್ಸರ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ಹರಿಯಾಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಬಿಲಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ UPSC IAS ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಇದು IAS ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 2 ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಬಿಲಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್, IMF ದವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಔಟ್ಲುಕ್, IMF. ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ತುಂಬಾ 61 ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ನೋಡಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ ದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 61 ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಬೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಅಂತೂ 3-4 ಸಲ IAS ದಾಗೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, KS ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 61 ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು? ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕರಪ್ಷನ್, ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕರಪ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏನದು? NGO ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕರಪ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ಅಂಡ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏನದು? NGO. ಅದು ಯಾವ್ದು? NGO ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 61 ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 61 ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಬೈ
ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್, ಒಂದನೇ ಲೆಕ್ಚರ್, ಎರಡನೇ ಲೆಕ್ಚರ್, ಮೂರನೇ ಲೆಕ್ಚರ್, ನಾಲ್ಕನೇ ಲೆಕ್ಚರ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ at the end ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ. ಎಕನಾಮಿ ನಿಮ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ PDF ನಾನು ಲೈಕ್ ಸ್ಲೈಡ್ PDF ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ PDF ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು at the end ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಅರೌಂಡ್ 25 MCQs, ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ 25 MCQ ಕೊಡ್ತೀನಿ. at the end ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. 14 into 25 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 140 ಪ್ಲಸ್ 140 240 ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ 300 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, 300 MCQ ಆಗ್ತವೆ. ಆ 300 MCQ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಎಕನಾಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವು 4 ವಿಡಿಯೋನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ.